What if the very foundation of our society or democracy is not in our power? আমি যদি ভাবো এটা ডেমক্ৰেসি এটাৰ সবতছে ডাঙৰ পাৱাৰ কি হয় ইটস দ্য ৰাইট টু ভোট অফ কোৰ্স নাও মেনি পিপল এটো বিচাৰে যে ৰাজতন্ত্ৰ হওক বাট ষ্টিল উই আৰ ইন আ ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি আৰু আমাৰ সবতছে ডাঙৰ পাৱাৰটো এজ আ নেটিজেন ইজ ডেট উই হেভ দ্য ৰাইট টু ভোট বাট হোৱাট হেপেন্স ইফ ইট ইজ ন' লংগাৰ ইন আৱাৰ হেণ্ডছ কি হ'ব তেতিয়া জাষ্ট ইমেজিন আপোনাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত এটা চিটত 1 লাখ ভোটছ গায়ব হৈ গ'ল অৰ ষ্টলেন কি ভাবিব What will you think? This is not fiction. This is reality. Aru etu India hoy ase. There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. Pura system uda diya hai. Chori ho rahi hai. Now think about this. If Samay Raina or Rebel Kid or Ranveer Alabadiya joke eta mari dile, they are making funny cracks. They have done some dissing. It becomes the biggest news in the country. And it is run by multiple TV news channels. But just imagine Rahul Gandhi, who is the leader of our opposition, he has just put a bombshell in our country by stating few facts regarding vote chori. Aru hitu ami sobe bostutu kotha patibo lage because in mainstream news media it is not being talked about. And today we are going to talk about it. First one is Rahul Gandhi's allegations. We'll also talk about our Chief Minister positioning on those allegations. Number 3, we'll talk about the Election Commission's response as well. Hetur porto kotha patim. Fourth, ami kotha patim regarding juntu media silent hoy ase ba kisuman amar YouTubers ase june narration to belek ke loi goise. We'll talk about that as well. Aru last but not the least, we as a citizen of this country আমার কি রোল হয় আৰু আমি কি কৰিব লাগে এজ পাৰ মি ওকে সো লেটস ডাইভ ইনটু ইট ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট 1 দি এলিগেশনস ৰাহুল গান্ধীয়ে যোনটো ক্লেম কৰিছে ইটস নট লাইক আজি বস্তুটো কৰি কেনে পটককে কৰি দিছে সো এজ পাৰ ৰাহুল গান্ধী এণ্ড দ্য কংগ্ৰেছ পাৰ্টি সিহঁতে 40 মেম্বাৰ্ছৰ স্কোৱাড এটা কৰি কেনে দে হেভ ডান আ ৰিচাৰ্চ ফৰ 6 মান্থছ এণ্ড তেওঁলোকে স্পেচিফিকলি ইলেক্টৰেল ৰোলছ অলমষ্ট লাইক দে হেভ shown photos like 7 foot thick and everything আৰু সিহঁতে go through কৰিছে তাতে তেওঁ এলিজ কৰিলে few things which are very big things a constituency named Mahadevpura which falls under Karnataka's Lok Sabha constituency and this constituency contributed to BJP's win by around 32,000 votes so their allegation keta ami buji pao prothom first allegation 11,965 duplicate voters as per him পোৱা গৈছে which means same voter multiple times বেলেগ বেলেগ জায়গাত যায় ভোট কৰিছে নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 40,009 ভোটাৰ্স আইডেন্টিফাই কৰা গৈছে তেওঁলোকৰ বাপেকৰ নাম ABCDEFGH এনেকুৱা টাইপ আছিলে বা সিহঁতৰ হাউস এড্ৰেছ আছিলে 0 which is again very shocking third আছিলে almost 10,452 বাল্ক ভোটাৰ্স এটা সিঙ্গল এড্ৰেছত আছিলে তাতে এটো ক্লেম কৰা গৈছে যে অলমোস্ট 80 ভোটাৰ্স were registered in a 10-15 square feet or building eta not even building it's a room 15 square feet room etat 80 ta manu address align kora asile fourth point was around 4,132 voters were found with invalid photographs proper photo nasile and fifth point 33,692 misuses of form 6 applications buji paise form 6 applications are used for new voters but they were manipulated enukao observation aise je 70 বছৰীয়া নতুন ভোটাৰ আইছে ফৰ্ম 6ত এণ্ড দেয়াৰ মাল্টিপল উইল ডুৱেল ইন টু ডেট আৰু এই নাম্বাৰ্ছবোৰ সৰু সুৰা নাম্বাৰ্ছ নহয় ইট ইজ নট থিং টু বি ডাইজেষ্টেড সো ইজিলি সো উইল টক अबाउट इट कमिंग टू दी पार्ट 2 राहुल गांधी ने नॉर्थ इंडियन का नाम निकाल के लेके आया है लेकिन हमारा असम में अगर आप थोड़ा कोशिश करें आप देखेगा हमारा असम का बांग्लादेशी और जो एक समय बांग्लादेश से आया था हमारा मियां मुसलमान भाई वो लोगों का वोटर लिस्ट का नाम बरपेटा में भी होता है गुवाहाटी में भी होता है केरला में भी होता है पूरा दुनिया में होता है तो इस दिल्ली में भी होते हैं तो इसीलिए ये बीमार है और ये बीमार को ठीक करने के लिए ही बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दिया गया था और राहुल गांधी ने आज इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया कि ये देश में স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিজন হোনা চাইয়ে ভিডিওটোত এটো কোৱা গ'ল যে ৰাহুল গান্ধীয়ে যোনটো কথা কৈছে ইন আ ৱে হিমন্ত ছাৰে একনলেজ কৰিছে যে মে বি হি ইজ ৰাইট বাট অবভিয়াছলি দেয়াৰ ৱাজ সাৰ্কাজম
sarcasm আছিলে তাতে কিন্তু তেওঁৰ মিনিংটো হেতু হৈছিলে যে এইজন মানুহে যোনটো কথা কৈ আছে হেতু অসমত হৈ আছে কাবাৰ হি টুক এক্সাম্পলছ আমাৰ অসমৰ মিয়াবোৰৰ কথা কৈছে বেচিকলি কোনবা বৰপেটাত নাম আছে কাবাৰ শিলচৰত নাম আছে কাবাৰ নগাঁৱত নাম আছে সেম মানুহৰে আৰু হেতু বস্তুৰ কাৰণে হিমন্ত ছাৰৰ পইণ্টটো এইটোৱে আছিলে যে হেতু বস্তুটোৱে অপ'জ কৰিছে কংগ্ৰেছে ইন বিহাৰ যেতিয়া সেই স্পেচিয়েল ৰিভিজন অফ ভোটছৰ কাৰণে বিহাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এপ্লাই কৰিছে চ' কংগ্ৰেছ ৱাজ ওৱান অফ দি অপ'জেছ চ' দেৰ ইজ আ পইণ্ট in both the things. Next point is we'll talk about the election commission's response. When ami jetia ebur pointer upor kotha patu we expect that the election commission of India which we can say is like the highest authority because teoluke amar voting by elections jetia ami polling ot jao guttei khini bostu align kore bostu khini keneke process hobo lage keneke count hobo lage ki dates ot ki hobo lage everything is planned okay and and I also understand that India is not a piece of cake yate we have got multiple states multiple communities সব জায়গাত বেলেগ বেলেগ জায়গাত হয় এণ্ড ভোটিং আই একচুৱেলি ৰেকগনাইজ ইট এজ আ কাইণ্ড অফ আ ফেষ্টিভেল ভোটিং হয় ৱেন ইলেকশ্যনছ হেপেন ইটছ আ ভেৰি বিগ ফেষ্টিভেল ইন আছ বাট দ্য পইণ্ট ইজ যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে সেইখিনি পইণ্টছ কৈছে দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন ৰেছপণ্ড ৱাজ বেচিকলি তেওঁলোকে ৰেছপণ্ড কৰিছে বাই ছেইং দ্য ষ্টেটমেণ্টছ আৰ মিছলিডিং আৰু তেওঁলোকে ফেক্ট চেক কেনেকৈ কৰিছে উইল টক এবাউট ইট তেওঁ এইটো কথা কৈছে চ' দেৰ ৱেৰ 5 পইণ্টছ উইচ ৰাহুল গান্ধী was stating ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে ডিজিটেল ভোট লিষ্ট আমি কিয় নাপাওঁ তাত আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কৈছে যে ইট ৱাজ অলৰেডি ৰিজেক্টেড বাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট এটা আগত কেছ হৈছিলে কমল নাথ ভাৰ্চেছ ECI ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া য'ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো অলৰেডি ৰিজেক্ট কৰা গৈছিলে ছেকেণ্ড পইণ্ট ৰাহুল গান্ধীয়ে এইটো সুধিছিল যে CCTV আৰু ভিডিঅ' এভিডেন্সটো কিয় উৰাই দিয়া যায় আৰু কোনে কৰায় সেইটো গুচাই দিবৰ কাৰণে তো আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ৰেছপণ্ড কৰিছে যে CCTV ফুটেজ যদি আমি 1 লাখ পলিং ষ্টেচনছৰ চাব লাগে তো আমাক 1 লাখ দিন লাগিব 1 লাখ দিন লাগিলে ইট উইল বি 273 years which is again not possible so that is what they have reverted আৰু তেওঁ এটা বস্তু এইটো ক'লে যে অফিচিয়েলি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে একো মানে appeal কৰা নাই they have also claimed that there is no written complaint put by Indian National Congress and they are just trying to put it on news and get promotion about it rather than putting it on facts and in name aru directly mane election commissioner logot bostu to discuss koribor karone they should write a written complaint or they should put a affidavit so therefore last thought what they have said if Rahul Gandhi believes in his analysis and believes that his allegations against the election staffs are true, election commission e koi ase je jodi Rahul Gandhi e nijor claims kini correct boli bhabe teor eko problem hobo na lage he claims kini aru hekini bostu put forward koribo in the form and sign the declaration or oath as per the rule 23B of the registration of electorals rule 1960 আৰু সেকেন্ড পইণ্টটো এইটো কৈছে যদি ৰাহুল গান্ধীয়ে সাইন নকৰে ইট উড মিন দ্যাট তেওঁৰ এনালিসিসটো ভুল সো বেসিক্যালি ইটস জাস্ট লাইক এন আল্টিমেটাম গিভেন বাই দি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া আইদার সাইন ইট ইফ ইউ হ্যাভ রেজড ইট ইন প্রেস কনফারেন্স অর ইউ ক্যান জাস্ট অ্যাপোলোজাইজ টু দ্য নেশন সো দ্যাট ইজ দি ইলেকশন কমিশনস রেসপন্স হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট জাস্ট রিপোর্ট অন দি কমেন্টস সেকশন এন্ড দেন আমি পার্ট 4 আহিছো the media's response media response eta ami ki kotha patim if you open the news channels tate apni daur TV channel ketat jodi sai Republic TV t apni dekha pabo S400 missiles or kotha pati ase aaj tokot kotha sale dekha pabo tate sobotse daur news to hoy Trump aru Putin or upor discussion choli ase even okhomot bhal youtubers who are in news channels and everything they are putting the narration kintu narration to loi goise kobat belegot even Rajiv Gandhi loi goi pale jetia kotha to ami etia presentor kotha patibo lage আমি কিয় ৰাজীৱ গান্ধীৰ কথা পাতিম যি হৈ গ'ল উই শুড টক এবাউট দি প্ৰেজেণ্ট আৰু এতিয়াৰ নিউজটোৰ বেচিছত মই এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ যে এটলিষ্ট আমাৰ মানুহখিনিয়ে কিবা এটা ধৰণৰ ফেক্ট চেকিং কৰিব বা এনালাইজ কৰিব যোনখিনি ডেটা দিছে আমি সেইখিনি বিচাৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ বাট নো আই এম চৰি নাথিং এজ ছাচ চিৰ্ফ জ্ঞান ডেটছ ৱাই এইখিনি চোৱাৰ পিছত আই থট কি অ'কে হৈ গ'ল এদিন হৈ গ'ল দুদিন হৈ গ'ল আই ৱাজ লুকিং এট দ্য নিউজ এণ্ড এভৰিথিং বাট একো বিচাৰি নাপালোঁ চ' আই হেড টু মুভ ফৰৱাৰ্ড আৰু মই ভাবিলোঁ যে লেটছ মেক ইট এটা নিউজটো বিচাৰোঁ অ'কে চ' নাও Part 5 we'll do some fact checks and we'll show it to you few of the things which I have checked and I'll share it with you directly
আৰু মই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক চিষ্টেমত দেখাম কেনেকৈ বস্তুখিনি মই কি বস্তু চেক কৰিছিলোঁ এণ্ড দিজ আৰ দ্য ছেইম থিংছ উইচ ৱেৰ চেক বাই ৰাহুল গান্ধী এজ ৱেল আৰু যোনখিনি আইডিজ তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিছিল চ' এইটো আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মেইন পেজ হয় এণ্ড মই এইটো ফেক্ট চেকিং সেইকাৰণে দেখাই আছোঁ যে আমি চবেই এইটো বস্তু ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ চ' আমি যদি তলত আহোঁ আপুনি ইয়াতে দেখা পাব চাৰ্চ নেম ইন ভোটাৰ লিষ্ট তাতে যদি আপুনি ক্লিক কৰে এইটো পেজ খুলিব এপিক নম্বৰ আহিব ষ্টেট আহিব আৰু কেপচা এটা দিব লাগিব নাও উই আৰ গোয়িং টু টক এবাউট দ্য ছেইম এপিক নম্বৰ্ছ যোনকেইটা ৰাহুল গান্ধীয়ে দেখাইছিল চ' লেটছ টেক দিছ ফাৰ্ষ্ট আই ডি SVF11243112 কপি কৰিলোঁ পেষ্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট ষ্টেট উই হেভ টু চিলেক্ট কৰ্ণাটকা হিয়াৰ উইল চেক দি কেপচা অ'কে ইয়াতে আমি কি দেখা পাইছোঁ চাব এপিক নম্বৰ যোনটো আমি নাম আহিছে গুৰকিৰত সিং ডাং এজ 27 ৰিলেটিভ নেম ৰণবীৰ সিং ষ্টেট কৰ্ণাটকা ডিষ্ট্ৰিক্ট 34 বেংগলোৰ আৰ্বান এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি 174 মহাদেৱপুৰা ইয়াতে এইটো এড্ৰেছ চাওক 124 গভৰ্ণমেণ্ট হায়াৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল ৰুম নম্বৰ 2 শ্বেৰগলি অ'কে পাৰ্ট চিৰিয়েল নম্বৰ 608 ছেইম বস্তুটো ছেকেণ্ড নম্বৰটো দেখাম চাৰ্চ আগেইন গুৰকিৰত সিং বেলেগ এপিক নম্বৰ কিন্তু ইয়াতে আহিলে 124 গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুল ৰুম নম্বৰ 3 আগৰটো কি আছিলে ৰুম নম্বৰ 2 পাৰ্ট চিৰিয়েল নম্বৰ ইজ ডিফাৰেণ্ট পোলিং ষ্টেচন বেলেগ নেক্সট চাৰ্চ ইয়াতে চাওক পাৰ্ট 126 গভৰ্ণমেণ্ট হায়াৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল ৰুম নম্বৰ 4 ৰুম নম্বৰ 2 আছিলে ৰুম নম্বৰ 3 আছিলে ৰুম নম্বৰ 4 আছিলে ছেইম পাৰ্চন গুৰকিৰত সিং ডাং মহাদেৱপুৰা চ' দিছ ইজ আ ক্লিয়াৰ এক্সাম্পল পইণ্টটো এইটো হয় যে ইভেন দো ইট ইজ ফ্ৰম কৰ্ণাটকা ইটছ আ আই অ'পেনাৰ ফৰ এভৰিবডি আমাৰ চবৰে কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা বিকজ ইফ দেট থিং ইজ হেপনিং ইন কৰ্ণাটকা দ্য ছেইম থিং ইজ হেপনিং ইন গুৱাহাটী অলছ' ছেইম থিং ইজ হেপনিং ইন শিলচৰ অলছ' ছেইম থিং ইজ হেপনিং ইন তেজপুৰ তিনচুকীয়া অলছ' এভৰিৱেৰ চ' ইটছ আ বিগ টাস্ক for us and we should look into it and if this kind of fraud is happening then it's just as moi juntu starting ot juntu kotha koisilu then the voting doesn't even matter jodi 1 lakh vote eta bhorir toledi gayab hoi jay then it doesn't even matter for us it's not needed finally মই এইটো কথা ক'ব খুজিম যে দিছ ইজ নট এবাউট BJP কংগ্ৰেছ আম আদমি পাৰ্টি অৰ এনিথিং এনি পলিটিকেল পাৰ্টি দিছ ইজ এবাউট ইউ দিছ ইজ এবাউট মি দিছ ইজ এবাউট আছ এজ দ্য চিটিজেনছ অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি যে আমাৰ যদি ভোটছখিনি ছেফ নহয় একোৱে মেটাৰ নকৰে লাইফ ইফ আৰ ভোটছ আৰ নট ছেফ নাথিং মেটাৰ্ছ বিকজ আমাৰ যদি ভোটিং পাৱাৰখিনি ইউটিলাইজ নহয় উইল নট বি এবল টু ফাইনেলাইজ or we can select any party we cannot select any party we cannot select any political servant I would say which we think is capable enough to lead us so if we stay silent today kali to tumar vote ba mur vote to kunbai belege jai di thoi ahibo ekdom that's a fact and finally moi eta bostu e kobo khujim je ajir bhitorot ba kalir bhitorot ba porokhir bhitorot etu bostu sort out nohoy এইটো বস্তু চৰ্ট আউট হ'বৰ কাৰণে টাইম লাগিব বাট মাই কুৱেশ্যন ইজ ৱাই আমি এইটো বস্তুৰ ওপৰত কথা পতা নাই ৱাই উই আৰ কিপিং মাম অন দিছ ৱাই উই আৰ নট টকিং এবাউট ইট ৱাই উই আৰ নট ৰেইজিং কুৱেশ্যনছ অন দিছ এণ্ড আমি বস্তুবোৰ বেলেগৰ ওপৰত ভাবি থাকোঁ বেলেগে কৰিব কৰিব সি কৰিব আমি কিয় কথা পাতিব নোৱাৰোঁ এইটোৰ ওপৰত ইমান ডাঙৰ বস্তু এটা অপজিশ্যনে পুট কৰিছে ইন ফ্ৰণ্ট অফ দি নেশ্যনেল লিডাৰ্ছ আৰু চবেই চাৰ্কাষ্টিক কমেণ্ট মাৰি আছে ছেইম থিং কেন হেপেন উইথ এভৰিথিং maybe Congress is doing somewhere the same thing but it is at least evident to korise bostu to proof to korise so it should be taken up seriously and it should be talked about why it is not being talked about I don't know that's a question for you that's a question for everybody for me as well thank you so much have a great day ahead happy Rakhi